ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਨਤੋ ਧਿਰ ਜੁਲਦੇ ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਨਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਿਉ ਪਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨੀ ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਠਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਾਣਾ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਿਛਾਣਾ ਤੁਮਰੇ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ। ਹਉ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
पर मेरे पातशाह जी कहते ने कि मैं बड़ा ही याद किया है, बड़ा ही चेता किया है, शायद किते कोई उस कोलों भी कौड़ा बोल बोलिया गया हो। पर फिर पातशाह जी कहते ने नहीं, हाँ संभल थकी जी, वो कदे ना बोले कौड़ा। क्यों? कारण की है? कहते ने कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान है, अवगण को ना चितारे। कहते ने कौड़ा बोलते तां बोलिया जाता है कि जे किसी कोलों कोई गलती होवे, उस दा अवगण सामने आ जाए, ते मनुख कई बारी गुस्से विच आके कौड़े बोल बोलदा है। पर साहब जी कहते ने वो ऐसा मालिक है जिहड़ा साडे अवगण चितारदा ही नहीं। असीं ते अवगणां दे भरे होए हां, पर वो साडे अवगण नहीं चितारदा। वो अपने बिरध अनुसार हमेशा ही साडे ते कर्म करदा रहिंदा है, साडे ते बख्शिश करदा है। मनुख दा एक सुभाव है कि बंदा दूजियां दे अवगणां नूं उजागर करदा है, दूजियां दे अवगण चितारदा है, उछालदा भी है। पर परमात्मा नहीं, ਉਹਦਾ ऐसा बिरद नहीं है, ऐसा सुभाव ही नहीं है। वो दूजियां दे अवगण चितारदा नहीं। देखो, मैं एक दिन पढ़ रहा सी, कहते ने कि जिवें धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते ने ना कि दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत ना हारे। कहते ने वो साडे दुख वेखदा भी है पर चितारदा नहीं। तो फिर की करदा है? कदे ये नहीं आखदा कि जेड़े चंगे काम करते ने मैं उन्हां नूं ही देना, मैं दूजिआं नूं नहीं देना। कदे ये नहीं आखदा कि जेड़े मेरा नाम जपदे ने मैं उन्हां नूं देना, दूजिआं नूं मैं भुखे मार देना, नहीं देना। नहीं, ऐसा उहदा सुभाव नहीं है, उहदा बिरद नहीं है। कहते ने इब्राहिम जिन्नी देर किसी होर नूं प्रशादा नहीं सन छका लैंदे, आप नहीं सी छकदे। रोज़ प्रशादा तैयार करना, किसी लोड़वंद ने आउणा, उहनूं पहलां छकाणा ते फिर आप छकणा। एक दिन सवेर तो शाम तक प्रशादा तैयार करके बैठे रहे, कोई नहीं छकण वाला आया। जदों शाम का वेला होया ना, ते एक मनुख तुरे आ रहा सी। उसने आउंदियां सार पुछ लिया, इब्राहिम कुछ छकण लई है? ये कहन लगे, भलिया मैं तो सवेर का भुखा बैठा तेरे इंतजार विच, मैं तो आप भी नहीं अज छकिया। बड़े प्यार नाल बिठाया, अंदर गए, थाल विच प्रशादा परोस के लियांदा, अगे रखिया। इस मनुख नूं भुख बड़ी लगी सी, इन्हें छेती नाल भोजन का एक नवाला तोड़िया ते मूँह विच पाण लगा। इब्राहिम ने बाहों फड़ लिया, कहन लगे रुक जा। पूछया क्यों? कहन लगे तू किते काफर ते नहीं? तू खुदा दा शुक्र क्यों नहीं किया? तू शुकराना करना सी। क्योंकि ये अक्सर साडा सुभाव विच ये गल आ गई है कि जिहड़ी चीज़ सानू मुफ्त विच मिले ना, उहदा सानू एहसास नहीं जे हुंदा। जिस चीज़ दे असीं पैसे दिते ने उहदा सानू एहसास है, जिहड़ी मुफ्त विच मिली उहदा एहसास नहीं है। परमात्मा ने सानू ये शरीर मुफ्त विच दिता है, और केवल शरीर नहीं दिता, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खाण। खाण वास्ते दे रहा है, शरीर बनाया, केवल शरीर नहीं बनाया, उहदे विच जिंद नूं टिकाया। तुसीं पढ़दे हो ना, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। कई बारी असीं काली विच हर जियो पढ़ जाने, नहीं,
ਜੀਓ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਦ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਰਾ ਪਸ਼ੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੈਖਰੀ, ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹਵਾ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ, ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਕਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੁੜਤੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੱਲਿਓਂ ਬਨੈਣ ਪਾਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਫੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਫੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਟੋਕਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਇਦੋਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਤੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ 800 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਟੋਕਨ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਕਿਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਨੇ 800 ਖਰਚਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਮੋਰ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਰ ਤੇ ਪੀ ਪਾਣੀ ਕੰਡ ਮੋੜੀ। ਦੌੜਦੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕੰਡ ਮੋੜੀ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੱਚਦਾ ਮੋਰ ਆਇਆ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕੰਡ ਨਾ ਮੋੜੀ ਥੋੜੀ। ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਮੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਸੰਨ ਮੁਖ ਰਹਿ ਤੁਰਦਾ, ਜਲ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਹਟਦਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਨ ਮੁਖ ਰਹਿ ਤੁਰਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਸੰਨ ਮੁਖ ਰਹਿ ਤੁਰਦਾ, ਜਲ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਹਟਦਾ। ਛਾਲਾ ਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦੇਣੀ, ਪੀਰ ਅਜ ਤੁਧ ਨੂੰ ਲੋੜੀ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਫਰ ਤੇ ਨਹੀਂ?
तू खुदा का शुक्र क्यों नहीं किया? तो उसने क्या कहन लगा, ऐ इब्राहिम, जे तेरा कहें तो 1000 बार शुक्र करांगा, खुदा का नाम है अज तक किया तो ना कदे करना है। जे उन्हें देना हुंदा तो मेरे घर ही दे देंदा, तेरे बूहे ते क्यों आना पाया? खुदा का शुक्र नहीं करना। इब्राहिम ने अगों थाल चुक्या, धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। ये तो चला गया। तो रात जदों इब्राहिम इबादत विच जुड़न लगे तो जुड़ना नहीं हुंदा। दुआ कीती, खुदा अज मैनू तेरा दीदार क्यों नहीं हो रहा, तेरे चरनां नाल जुड़ना क्यों नहीं हो रहा? ते आवाज़ आई, ऐ इब्राहिम, तेनू कदे भी मेरा दीदार नहीं होना। खुदा क्यों? कहन लगे, इन्ना चिर हो गया तेनू इबादत करदियां, पर तेरे विच अजे तक मेरे वाला एक भी गुण नहीं आया। खुदा मैं की कीता है? कहन लगे, जिस बंदे ने 60 साल तक कदे भी मेरा शुक्र नहीं किया, मैं तो उन्होंने एक दिन भी भुखा नहीं रहन दिता, अज पहले दिन तेरे बूहे ते आया तो तू भुखा मोड़ दिता है। वो परमात्मा ते ऐसा है, उदा ऐसा बिरद है, ऐसा सुभाव है, कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान है, अवगण को ना चितारे। वो साडे अवगण नहीं चितारदा। हर वेले उहदी रसना ते मिठास है, मिठे बोल ने। ते सच जाणियो, परमात्मा दे नाल सांझ भी उन्हां दी पैंदी है जिन्हां दी रसना ते मिठे बोल होण। कौड़ा बोलण वाले कदे भी परमात्मा नाल नहीं जे मिल सकते। सबना मन मानक ठाहण मूल मचांगवा, जे तो पिरिया दी सिक हियाओ ना ठाहे कहीदा। कहंदे ने जे परमात्मा नूं मिलना ही ते वेखी किसे दा दिल ना तोड़ दई। पर बंदा तो 1 मिनट लांदा है, दूजे दा दिल तोड़न लग गया। नानक फिक्का बोलिया, तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए, फिक्का फिक्की सोए, फिक्का दरगह सटिए, मुँह थुक्का फिक्का पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लय सजाए। 10 पाप मन्ने गए ने, जिन्हां विचों 4 पाप केवल जबान दे ने। 10 पापां दे विचों 4 पाप केवल जबान दे ने। कौड़ा बोलना, व्यर्थ बोलना, फिक्का बोलना, झूठ बोलना, ये जबान दे पाप ने। 3 पाप तन दे ने ते 3 पाप मन दे ने। इस तरह गिनती 10 बनती है। ਜਿਹੜਾ रोजमर्रा जीवन ਵਿੱਚ मनुख रोज रिपीट करी जा रहा है, इस तरह पापां की गिनती ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ है। पर जिन्हां दे हिरदे ਵਿੱਚ मिठी बाणी वस गई है ना, उन्हां दी रसना ते कदे कौड़े बोल नहीं हुंदे। तुसीं वेखिआ जिन्हां ਥਾਵਾਂ ते 12 महीने बर्फ पई रहिंदी है ना, उन्हां ਥਾਵਾਂ ਤੇ भी लोग जदों गल करते हैं तो दूजे का हिरदा साड़ के सुहा कर देंगे। इन्नी अंदर ईरखा की अग भरी हुई। कैलाश पर्वत से भी कोई भस्मासुर नजर आता है, पर वेख्या रूहे जमीन ते पहली बार इस संसार ने कि कोई बैठा होवे तत्ती तवी ते, सीस विच गर्म रेता पाया जा रहा, उबलती देग विच उबालिया जा रहा है, पर रसना ते एक भी कौड़ा बोल नहीं। बोल केड़े ने तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। क्यों? अंदर बाणी वसी है, मिठी बाणी। जिस दे अंदर वस जाए उसदी रसना ते कौड़ा बोल हो ही नहीं सकता। ते गुरु सवारियो, कई बारी असी ये भी वेखदे हां कि जिहड़े लोग बड़ी सेवा करते हैं ना, मैं अगे एक दिन बेनती की सी, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं बार बार रिपीट ना करा। असी कबीर साहब की बाणी पढ़ने हैं ना, तो कबीर साहब जी का सलोक एक आउंदा है कि कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आद जुगादी सगल भगत तां को सुख विश्राम।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਮਣਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜੁਗਾਦ ਭਾਵ ਕਿ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਮਣਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਏ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ ਉਹ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਝਾੜਦਿਆਂ ਜੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਵਾਲਾ ਰਿੱਛ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿੱਛ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿੱਛ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਨਾ ਬੜੇ ਹੱਸੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਵਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਰਿੱਛ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਸੋਭਾ ਰਾਮ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗ ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੈਲ ਕਿਤੇ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਟਿਕ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਰਿੱਛ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਦੇਗ ਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੋਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਿੱਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਰਿੱਛ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿੱਛ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿੱਛ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 200 ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਬ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਾ, ਦੇਉ ਮੂਲ ਕੋ ਪਾਲ ਕਲੇਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
पैसे ज़्यादा मंग ले। कहन लगा मैनू ज़्यादा पैसे चाहिए ने। महाराज कहन लगे जिन्ने इन्हें मंगे ने उन्ने इनू दे रहे हैं, तो जे नहीं ये लेंदा तो फिर लैके रिछ बन लो। कड़ा प्रशाद की कहते ने देग कराई, जदों ये मूँह नूं प्रशाद लग्या तो ये प्राण निकल गए, रिछ दे मुकत हो गया। गुरु सवारियो, भाई कीर्ति ने क्या पातशाह सेवा करन दा ये फल? ते साहब जी ने कहा सी नहीं कीर्तिया, जिवें कई बारी माया दे किसे दे कोल होवे ना, पर माया उन्हों वरतनी नहीं आउंदी, वो माया दे विच ही अपनी बर्बादी कर बैठदा है। इसे तरह ही मत थोड़ी सेव गवाई है। कहंदे ने जे मत थोड़ी होवे ना, गुरु दा पल्ला ना फड़िया होवे ते सेवा कीती भी जिहड़ी है अजाई चली जाती। गुरु सवारियो, गुरु घर विच धन गुरु अमरदास पातशाह जी जदों इतिहास के पन्ने पढ़ने हैं, गुरु अमरदास पातशाह जी नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश हुई। धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने गुरता गद्दी दी बख्शिश कर दी ते नाल ये बचन कह दिता कि तुसी हुण खंडूर विच नहीं टिकना, गोइंदवाल साहब चले जाओ। गोइंदवाल साहब आ गए, इत्थे आए ते गुरु अंगद देव महाराज जी दे सपुत्र सन बाबा दातू जी ते दासू जी। ये अंदरों बड़े ईरखालू सन, ईरखा विच आ गए कि हक ते साडा बनदा सी ते गुरता गद्दी इन्हां नूं क्यों दे दित्ती। गुरु नानक दे घर विच गुरु सवारियो किते भी दावा नहीं चलता। इत्थे ते बख्शिश है, जिहड़ा भी बख्शिश दा पात्र बन गया, दावा कोई नहीं। तुसी सारा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ के वेख लो, किते तुहानूं बेबे नानकी दा नाम नहीं नजर आएगा, माता तृप्ता दा किते नां नहीं, बीबी भानी दा किते नां नहीं, माता गंगा जी दा किते नाम नहीं आउंदा। ते नाम किहदा आया? माता खीवी दा, जिन्हां ने रज के लंगर विच सेवा की, तप्पड़ झाड़े, ते उन्हां दा नां सदा वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर दर्ज हो गया। बलवंड खीवी नेक जन, जिन बहुत ही छाव पतराली, लंगर दौलत वंडिए, रस अमृत खीर क्याली। सदा वास्ते नाम दर्ज हो गया। इत्थे कोई भी दावा नहीं चलता, पर ये दावेदार बन के बैठ गए धन गुरु अमरदास पातशाह जी, जिन्हां ने 12 साल गागर ढोंदे रहे। बिरध शरीर हो गया, इस सिंघासन ते बैठे ने। ते बाबा दातू जी इन्ने गुस्से विच आए कि इन्हां ने गुरु अमरदास पातशाह जी दे सिंघासन ते बैठिया बड़े जोर दी छाती विच लत्त मार दित्ती। गुरु अमरदास पातशाह जी सिंघासन तो थले गिर गए। भाई संतोख सिंह ने इसका जिक्र किया और वो कहते ने, सिंघासन ते गिर कर परे, बिरद शरीर कंप को करे। बिरद शरीर सी, शरीर कंबन लग पिया। बहुर संभार उठे तत्काला, छेती नाल अपने आप नूं संभालिया गुरु अमरदास पातशाह ने ते उठ पे। गए दातू के चरण कृपाला, ते गुस्से विच नहीं आए, कौड़ा बोल कोई नहीं बोलिया। बाबा दातू जी दे चरण फड़ लए गुरु अमरदास पातशाह जी ने, बाबा दातू दे चरण फड़ लए। बहुर संभार उठे तत्काला, गए दातू के चरण कृपाला। कर कमलन स्यों मर्दन करे, बिनती सैत बाके उचरे। अपने हत्थां दे नाल उन्हां दे चरनां नूं मलदे ने ते एक बिनती सैत बाक उचरे। ऐसा बचन कीता बेनती करदियां होया, एक तो सेवा करत रहे हो, दुतिया बैते बिरद पयो हो।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤਰਿਓ ਹੋ, ਦੁਤੀਆ ਬਹਿ ਤੇ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਕਠੋਰਾ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਮਿਰਦੁਲ ਨਹੀਂ ਥੋਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਹੋਏ ਗੋ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ, क्षमा भयो अपराध अजाना। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਲਾਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਗਾ ਕਾਕੋ ਦੇਤ ਹੈ, ਕਾਗਾ ਕਾਕੋ ਲੇਤ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਕਾਕੋ ਦੇਤ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਹਿਰ ਲੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਇਲ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋ ਨਾ ਪਸੰਦ ਥੀ ਸਖਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। खुदा को ना पसंद थी सख्ती जबान में, रखी नहीं है इसलिए हड्डी जबान में। परमात्मा ने जबान विच हड्डी नहीं पाई। क्यों नहीं पाई? कि तेरी जबान विच किते सख्ती ना आ जाए। इस करके गुरु सवारियो जेड़े मिठी बाणी नाल जुड़दे ने उन्हां दी रसना ते हमेशा ही मिठे बोल रहिंदे ने। तो खैर मैं बेनती करां, साची बाणी मिठी अमृत तार, जिन पीती तिस मोख द्वार। असी बाणी दे नाल जुड़ीए, बाणी साडे हिरदे विच वस जाए, साडे कोल बाहर बाणा होवे ते अंदर बाणी होवे, फिर सदीवी सुख दी प्राप्ति हुंदी है। कित्थों तक दा सुख मिलदा है? ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले वाली अवस्था बन जाती है। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਅਕਸਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ
ਔਰ ਲਗਭਗ 35-36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੋੜਨ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋੜਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੜੇ ਰੰਗਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਣ ਲਾਂ ਰੱਬੀ ਹਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਭਾਵਣ ਜਾ ਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬੋਬਿਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਰਬੰਸ ਲਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।